Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope that you are very much well by the grace of Allah, and I think that you are staying at home safe and sound. In the beginning of my class, I would like to express my condolence to the people who have left this world forever, suffering death from the global COVID-19 pandemic. At the same time, I wish a speedy recovery to the people of Bangladesh who are undergoing the problem of who have become the victim of COVID-19, and I am also expressing my gratitude to the frontline warriors like doctors, administrators, police officers, police professionals, and so on. So, you know that during the blessed month of Ramadan, I took many classes through online, and I hope you enjoyed the classes very much. Today, I have again come to deliver a new topic before you, and the class is suitable for HSC second year students. It may also be benefited for the students of secondary level also, but my main aim is that you get benefited from this discussion. And today I would like to discuss the uses of preposition. You know that preposition is one of the most important topics in English grammar. So it is one of the most important topics in English grammar. I think that you have been learning this topic from class 6, I mean from the secondary level, and you have a primary idea of the topic. Today I would like to solve some board questions. You know that 5 marks is designated to this topic, is ascribed to this topic. So if you can master the uses of preposition, you will be able to get 5 out of 5 in your final HSC exam. So let's move into the topic now. You see that this is a question that was given in the exam of Dhaka Board 2016. So it begins with, let's start. A good stock dash words is necessary dash anybody who wants to use a language. তো আমরা সবাই জানি যে গুড মানে ভালো, স্টক মানে হলো মানে তোমাকে বলা যায় যে মানে আধার আধার মানে কি গুড স্টক। গুড স্টক মানে একটা ভালো জমা আর কি, জমা বলে না যে হি হ্যাজ এ গুড স্টক অফ মানি, মানে তার অনেক টাকা আছে। তো ঠিক এরকম আ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস মানে যার অনেকগুলো কি আছে, শব্দ আছে। অথবা মানে কেউ যদি কোনো ভাষাতে দক্ষ হতে চায় তাহলে তার কি দরকার, আ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস লাগে। গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস মানে অনেক শব্দের সমাহার, শব্দ সম্ভার। স্টক অর্থ সম্ভারও বলা যেতে পারে। তো আ গুড স্টক অফ ওয়ার্ডস, তো আমাদের 1 নম্বর আনসারটা হলো স্টক অফ ওয়ার্ডস ইজ নেসেসারি, এটা খুবই জরুরি, ফর এনিবডি, কারো জন্য, হু ওয়ান্টস, যিনি চান, টু ইউজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা ব্যবহার করতে। অর্থাৎ তুমি যদি ভাষা ব্যবহার করতে যাও তাহলে তোমার অনেক শব্দ থাকা লাগবে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইংলিশ প্রপারলি অ্যান্ড পারফেক্টলি, then you must know a lot of vocabulary. If you want to use Arabic, if you want to understand the Quran, then you must have to know a lot of Arabic vocabulary. So vocabulary is a must for any language. Words, mastering words, knowing the meaning of words is very much necessary
for mastering any language, for using any language. তাহলে আমরা প্রথম বাক্যে পেলাম দুটো আনসার পেলাম, a good stock of words পেলাম, আর 2 নম্বরে বি নম্বরে আমরা পেলাম হলো necessary for anybody who wants to use a language. এরপরে আমাদের দ্বিতীয় নাম্বার লাইনে চলো। দেখো এখানে বলছে যে vocabulary is an essential component for successful communication, মানে তুমি যদি একটি সফল যোগাযোগ করতে চাও, সাকসেসফুল মানে সফল, কমিউনিকেশন মানে যোগাযোগ, তুমি যদি কোনো সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে চাও তাহলে ভোকাবুলারি সেই যোগাযোগের, সেই কমিউনিকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কম্পোনেন্ট মানে উপাদান, আর এসেনশিয়াল মানে কি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরি। তাহলে আমাদের সি নম্বরের আনসারটা কি হচ্ছে? সি নম্বরের আনসারটা হচ্ছে vocabulary is an essential component of successful communication. It is an integral part of reading skill. তো বলছে কি দেখো, ইট ইজ অ্যান ইন্টাগ্রাল পার্ট। আমরা সবাই জানি ইন্টাগ্রাল মানে হলো অবিচ্ছেদ্য, পার্ট মানে অংশ। তাহলে ভোকাবুলারি হলো অবিচ্ছেদ্য অংশ কিসের? রিডিং স্কিল, অফ রিডিং স্কিল। অফ দিয়া এর বোঝায়, অফ দিয়ে কির বোঝায়? এর বোঝায়। যেমন আমি যদি বলি বুক অফ রফিক মানে রফিকের বই, তারপরে হলো কাউ অফ হাসান, হাসানের গরু, তারপরে হাউস অফ তামান্না, তামান্নার বাড়ি, হ্যাঁ, বা তামান্নার ঘর। তাহলে অফ দিয়ে কি বোঝায় বলো? সম্পর্ক বোঝায়। তাহলে আমরা বলবো যে ইট ইজ অ্যান ইন্টাগ্রাল পার্ট অফ রিডিং স্কিল। তাহলে ডি নাম্বারে আমাদের আনসার হলো অফ। এরপরে আসো আমাদের ই নাম্বারে, রিডিং স্কিল তো বুঝছো তোমরা। রিডিং স্কিল মানে হলো একটা ভাষা যদি তুমি শিখতে যাও, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন 4 স্কিলস: রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং। তাহলে ফার্স্ট অফ অল কামস রিডিং। রিডিং মানে হলো কোনো একটা টেক্সট দেখে পড়ে বুঝতে পারা। যেমন তুমি কিন্তু একটা ইংরেজি টেক্সট ভালো বুঝতে পারো না, এর কারণ হলো তোমাকে যদি একটা নতুন টেক্সট দেওয়া হয়, এর কারণ হলো তোমার ভোকাবুলারি কি না বলো, যথেষ্ট সমৃদ্ধ না। যদি সেটা সমৃদ্ধ হতো তাহলে তুমি কি করতে পারতা? তাহলে তুমি সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারতা। তাহলে আমরা কি পেলাম? যে ইট ইজ অ্যান ইন্টাগ্রাল পার্ট অফ রিডিং স্কিল ওয়াইল গ্রামার ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। আর ল্যাক, আমরা সবাই জানি ল্যাকের সাথে অফ বসে। ল্যাক অফ ভোকাবুলারি মে রেজাল্ট ইন কমপ্লিট ফেইলার টু কনভে আ মেসেজ। মানে ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গ্রামারের গুরুত্ব আছে, কিন্তু তোমার যদি ভোকাবুলারি কি থাকে, ল্যাকিংস থাকে, ভোকাবুলারিতে যদি তোমার ঘাটতি থাকে, মে রেজাল্ট ইন, তাহলে কি হবে? তোমার এই ঘাটতির ফলাফলটা দাঁড়াতে পারে কমপ্লিট ফেইলার। কমপ্লিট ফেইলার মানে তুমি পুরোপুরি ব্যর্থ হবা। টু কনভেই আ মেসেজ মানে তুমি কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে না, কারণ তুমি তো শব্দ দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারতেছো না তো নিজেকে, তাহলে তুমি কিভাবে যোগাযোগ স্থাপন করবে? ভোকাবুলারি ইনক্লুডস, ভোকাবুলারির মধ্যে রয়েছে কনসেপচুয়াল নলেজ অফ ওয়ার্ডস, নলেজের জ্ঞানগত ধারণা, নলেজের জ্ঞান কি বলে, শব্দের জ্ঞানগত ধারণা। দ্যাট গো ওয়েল উইথ অ্যান অর্ডিনারি ডিকশনারি মিনিং। উইথ অ্যান অর্ডিনারি ডিকশনারি মিনিং বলতে বলছে যে স্বাভাবিকভাবে একটা ডিকশনারিতে কিন্তু প্রচলিত শব্দের অর্থটাই প্রথম দেয়া থাকে। যেমন দেখো, আমি যদি তোমাকে বলি যে ম্যান, ম্যান শব্দের অর্থ কিন্তু মানুষ। তুমি যদি ডিকশনারি খুঁজো তাহলে ডিকশনারি খুঁজে সাথে সাথেই তুমি কি পাবা বলো? ম্যান পাবা। ম্যান অর্থ কি পাবা? মানুষ পাবা। যে কোনো ডিকশনারি তুমি বের করলে এটার মানে হলো এটা হলো একটা শব্দের অর্ডিনারি মিনিং বা কনসেপচুয়াল মিনিং। কিন্তু ম্যানের কিন্তু ভিন্ন কোনো অর্থও থাকতে পারে। যেমন ম্যান যদি আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি তখন এই শব্দটার অর্থ হয় শক্তিশালী করা বা সুসংহত করা। যেমন মাই এফোর্ট ইজ ম্যান্ড বাই 4 আদার পিপল, মানে আমার এই যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাতে আরও 4 জন মানুষ যুক্ত আছে। অথবা ম্যান শব্দের অর্থ কিন্তু দাঁড় বাওয়া হয়, হ্যাঁ, দাঁড় বাওয়া। যেমন দ্য 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 বোটম্যান ইজ ম্যানিং দ্য বোট, মানে মানে নৌকা চালক নৌকাটাকে দাঁড় বেয়ে কী করছে? এগিয়ে নিচ্ছে। তাহলে এগুলো হলো মেটাফরিক্যাল মিনিং, কিন্তু আমাদের কিন্তু মূল শব্দ যেটা, শব্দের যেটা মূল অর্থ, সেটার অর্থই হলো, সেটার মানে হলো কনসেপচুয়াল মিনিং। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে আমাদের 23 নম্বরে আমাদের আনসার হলো উইথ অ্যান অর্ডিনারি ডিকশনারি মিনিং। স্টুডেন্টস ভোকাবুলারি নলেজ ইজ আ বিল্ডিং প্রসেস, মানে ছাত্রছাত্রীদের বা শিক্ষার্থীদের ভোকাবুলারির যে জ্ঞান, এটা একটা গঠনগত প্রক্রিয়া। গঠনগত প্রক্রিয়া মানে কি? মানে তুমি কিন্তু এটা একদিনই শিখতে পারো না। যেমন তোমাকে যদি বলা হয় ক্যাট, ক্যাট শব্দটার অর্থ কিন্তু তোমরা সবাই পারো। কারণ কি বলো? কারণ হলো তুমি এই শব্দটার অর্থ এই জীবনে দীর্ঘ অসংখ্যবার তুমি শুনেছো, এর জন্য ক্যাট অর্থ তুমি ভুলো না।
কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় ডিস্ট্রাকশন, তুমি কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারো না, কারণ এই শব্দটার সাথে তোমার কি না পরিচিত না। তাহলে দেখা গেছে যে তোমার এই যে শিক্ষা জীবন, এই শিক্ষা জীবনের সাথে তুমি ক্যাট শব্দের সাথে যতবার পরিচিত হয়েছো, ডিস্ট্রাকশন শব্দের সাথে অতবার কি হওনি, পরিচিত হওনি। তো এটা বলছে যে এটা বিল্ডিং প্রসেস দ্যাট অকার্স ইন টাইম, in time as they tend to make connections with other words. হ্যাঁ, টেন্ড টু মানে ইচ্ছা করা বা চেষ্টা করা, মানে ভোকাবুলারিটা গঠিত হয় কি একটা শব্দের সাথে আর একটা শব্দের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভোকাবুলারি গঠিত হয়। তাহলে আমরা আবার একটু আনসার বলে নেই। আমাদের এ নাম্বারে আনসার হলো স্টক অফ, বি নাম্বারে আনসার হলো নেসেসারি ফর, 3 নম্বরে আনসার হলো কম্পোনেন্ট অফ, 4 নম্বরে আনসার হলো ইন্টাগ্রাল পার্ট, 5 নাম্বার মানে ই নাম্বারে হলো ল্যাক অফ, F number result in, G number vocabulary and conceptual knowledge of, H number go well with, I number occurs in time, J number with other words. তাহলে আমরা একটা নাম্বার একটা প্রশ্ন আমরা কি করলাম, সলভ করে ফেললাম। লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন্স। হ্যাঁ, এখানে কি আছে দেখো যে অনস অ্যান ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গালি জেন্টেলম্যান, একদা একজন ইংরেজি এবং বাঙালি ভদ্রলোক, একজন ইংরেজ এবং একজন বাঙালি ভদ্রলোক ওয়ার ট্রাভেলিং ইন দ্য সেম ট্রেন, মানে তারা একই ট্রেনে ভ্রমণ করতেছিলেন, অ্যান্ড দে ওয়ার ইন দ্য সেম কম্পার্টমেন্ট, এবং তারা ট্রেনের একই কক্ষের মধ্যে ছিল। দ্য ইংলিশম্যান ওয়াজ ভেরি প্রাউড, আমরা সবাই জানি প্রাউডের সাথে কি বসে, প্রাউডের সাথে অফ বসে। তাহলে আমরা এ নাম্বারে আনসার পেলাম ইন এবং বি নাম্বারে আনসার পেলাম প্রাউড অফ। প্রাউড অফ মানে গর্বিত, অর্থাৎ ইংলিশম্যান মানে যে ব্যক্তি ইংরেজ সে খুব গর্বিত ছিল, বিকজ হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশম্যান, মানে তার মধ্যে একটা ভাবসাব ছিল আলাদা। হি লুকড ড্যাশ আপন দ্য বেঙ্গালি জেন্টেলম্যান। আচ্ছা, লুকড ড্যাশ আপন মানে লুক ডাউন আপন, লুক ডাউন আপন একসাথে একটা ফ্রেজাল ভার্ব, তোমাদের এটা মনে রাখতে হবে। লুক ডাউন আপন শব্দের অর্থ হলো ঘৃণা করা। তাহলে হি লুক ডাউন আপন দ্য বেঙ্গালি জেন্টেলম্যান হু হাউএভার টুক নো নোটিস অফ ইট, কিন্তু যে ব্যক্তি হলো বাংলাদেশি ছিল বা বাঙালি ছিল সে এটাকে তেমন কোনো গুরুত্ব দিল না, তার ভাব সে নিচ্ছে, এটা সে কোনো গুরুত্ব দিল না। তাহলে নোটিসের সাথে কি বসতেছে বলো, অফ বসতেছে। তাহলে আমরা ডি নম্বরে আনসার পেয়ে গেলাম কি অফ। এরপরে দেখো অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ, এবং সে ঘুমোতে চলে গেল, সে ওই মানে ভাব নেয়া নেই ধারেতে গেল না, সে ঘুমাতে চলে গেল। তো ঘুমায় কি মানে মানুষে বলে, মানুষে ঘুমায় হলো শান্তিতে, তার মানে স্লিপ ইন পিস, স্লিপ ইন পিস। এই নাম্বারে আমাদের আনসারটা কি বলো, ইন, স্লিপ ইন পিস। স্লিপ ইন পিস। আচ্ছা, মাঝখানে আমি তোমাদের একটু বলে রাখতেছি যে এই রেকর্ডিংটা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ, এর জন্য তোমাদের কাছে একটু শব্দ মনে হতে পারে, সো প্লিজ কনসিডার ইট। তাহলে দেখো কি হলো যে অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ ইন পিস অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য বেঙ্গালি জেন্টেলম্যান ওয়াজ অ্যাস্লিপ, কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোক যখন ঘুমিয়ে পড়লো, অ্যাস্লিপ শব্দের অর্থ তোমরা জানো, স্লিপ থেকে অ্যাস্লিপ আসছে। দ্য ইংলিশম্যান পিকড আপ দ্য জেন্টেলম্যানস শুজ, তখন ইংলিশম্যান কী করলো, এই বাঙালি ভদ্রলোকের জুতা সে তুলে নিল হাতে, অ্যান্ড থ্রিউ দেম আউটসাইড দ্য উইন্ডো, এবং সেই জুতো জোড়াকে জানালার বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলে দিল। অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ, এবং সেও ঘুমাতে চলে গেল। তো ওয়েন দ্য বেঙ্গালি জেন্টেলম্যান ওক আপ, ওয়েক থেকে ওক আপ মানে সে যখন জেগে উঠেছিল, যখন বাঙালি ভদ্রলোক জেগে উঠল, হি লুকড ফর হিজ শুজ, লুক ফর শব্দের অর্থ তালাশ করা বা খোঁজ করা, তখন সে তার জুতা কী করলো, খোঁজ করলো, অ্যান্ড আন্ডারস্টুড ইট, এবং সেটা বুঝতে পারলো যে তার জুতার কাজ কি আসলে হয়ে গেছে, তার জুতাটা কিছু একটা ওই ভদ্রলোক কিছু করছে বা ফেলে দিছে, এরকম সে বুঝতে পারলো। দেন হি টুক দ্য ইংলিশম্যানস লং কোট, তো তারপরে সে কী করলো দেখো, সে ওই ইংলিশম্যানের একটা লম্বা জামা বা কোট জাতীয় কিছু একটা ছিল, অন দ্য ওয়ালের সাথে ঝুলানো, এটা সে নিল। তাহলে এইচ নম্বরে আমাদের আনসার হলো অন দ্য ওয়াল। অ্যান্ড থ্রিউ ইট আউটসাইড দ্য উইন্ডো, এবং সে এটাকে জানালার বাইরে কী করলো, ফেলে দিল, জানালার বাইরে
ফেলে দিল। আচ্ছা, আউটসাইড দ্য উইন্ডো অ্যান্ড রিটার্ন টু বেড লাফিংলি, এবং সে হাসতে হাসতে তার বিছানায় চলে আসলো। তাহলে তোমরা ঘটনাটা ধরতে পারতেছো তো? ঘটনাটা শুরু থেকে যদি আমি বলি যে দুজন মানুষ, একজন ইংরেজ একজন বাঙালি, একসাথে বেড়াতে যাচ্ছিল বা একসাথে ট্রাভেলিং করতেছিল একই ট্রেনের একই কামরায়। তো ইংলিশম্যান খুব ভাবসাব নিচ্ছিল, কিন্তু বাঙালি ওটার কোনো দাম দেয়নি, বরং সে কি শান্তিতে ঘুমোতে চলে গেল। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরে সে দেখলো কি যে তার জুতা নেই। তখন সে বুঝতে পারলো যে ইংরেজম্যান তার জুতাকে ফেলে দিছে। তখন সে কি করলো দেখো, তখন সে ওই ইংলিশম্যানের কোট কোট সে কী করলো, মানে কোট সে নিল, ওয়াল থেকে নিয়ে থ্রি উইট আউটসাইড দ্য উইন্ডো, এবং জানালার বাইরে ফেলে দিল। অ্যান্ড রিটার্ন টু বেড লাফিংলি, এবং হাসতে হাসতে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। নেক্সট মর্নিং দ্য ইংলিশম্যান বিকেম স্টার্টলড অ্যান্ড শাউটেড। এখানে দুটো শব্দ দেখো, বিকেম মানে হয়ে যাওয়া, স্টার্টলড মানে অবাক, অ্যান্ড শাউটেড মানে চিৎকার দিয়েছিল। অর্থাৎ ওই ইংরেজম্যান সে অবাক হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? অবাক হয়ে গেল এবং চিৎকার দিল, ওয়ের ইজ মাই কোট, না, ওয়ার হ্যাজ মাই কোট গন, মানে আমার কোট কোথায় গিয়েছে। তখন বেঙ্গালি লোকটা কি বললো দেখো, ইউর কোট হ্যাজ গন টু ফেস মাই শুজ। তখন বললো যে তোমার জামা আমার জুতাকে খুঁজতে গেছে। ফেস মানে তালাশ করা বা খোঁজ করা বা আনতে যাওয়া, আনতে যাওয়া, ফেস মানে আনতে যাওয়া। তখন বলছে যে তোমার জামা আমার জুতাকে আনতে গেছে। সেড দ্য জেন্টলম্যান উইথ আ স্মাইল। সে হেসে হেসে এই কথাটা বলল। এরপরে দেখো বলছে, দ্য বেঙ্গালি জেন্টলম্যান ওয়াজ স্যার আশুতোষ মুখার্জি। আর আচ্ছা, তো এই যে এই লোকটা ছিল হলো স্যার আশুতোষ মুখার্জি। এটা রাজশাহী বোর্ড 2016 সালে এসেছিল। তো তাহলে আমরা একটু আনসারগুলো আবারও একটু বলে দিই। আমাদের 1 নম্বরের আনসার হলো ট্রাভেলিং ইন, বি নম্বরের আনসার হলো প্রাউড অফ, সি নম্বরের আনসার হলো লুক ডাউন আপন, ডি নম্বরের আনসার হলো নোটিস অফ, ই নম্বরের আনসার হলো ইন পিস, এফ নম্বরের আনসার হলো পিকড আপ, জি নম্বরের আনসার হলো থ্রিউ দেম আউটসাইড, এইচ নম্বর আনসার হলো অন দ্য ওয়াল, আই নম্বর আনসার হলো রিটার্ন টু বেড, জি নম্বরের আনসার হলো উইথ আ স্মাইল। এগুলো হলো আনসার। এবার চলো আমাদের 3 নম্বর প্রশ্ন সলভ করি। গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইজ দ্য গ্রাজুয়াল ওয়ার্মিং। বলছে কি দেখো, যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট হলো গ্রাজুয়াল ওয়ার্মিং। গ্রিন হাউস ইফেক্ট তো তোমরা বুঝো যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট জিনিসটা কি। গ্রিন হাউস ইফেক্ট জিনিসটা হলো যে শীত প্রধান দেশে, কি প্রধান দেশে বলো? শীত প্রধান দেশে ইয়া হয়, মানে সবজির জন্ম হইতে চায় না। এর জন্য সবজি জন্মাতে চায় না। এর জন্য তারা এক ধরনের কাচের বাড়ি বানায়, কাচ দিয়ে ঘেরা এক ধরনের কি বাড়ি বানায়। তো বানাইয়া ওর মধ্যে তারা সবজির চাষ করার পরে সূর্যের আলো ওই কাচ ভেদ করে কিন্তু সূর্যের আলো ঢোকে, এবং সূর্যের আলোর তাপও কিন্তু ঢুকে যায়। কিন্তু তাপ কিন্তু বের হতে পারে না। কি হতে পারে না? বের হতে পারে না। তো এই যে অবস্থাটা, এইটার নাম হলো গ্রিন হাউস। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, একজনে বলো প্লিজ যে গ্রিন হাউস কি। তাহলে গ্রিন হাউস হলো এক ধরনের কাচের ঘর, যেই ঘর শীত প্রধান দেশে কি দেখা যায়। কেন দেখা যায়? এর জন্য শীত প্রধান দেশে সবজি বা ফল জন্মাতে চায় না। এর জন্য তারা কাচের ঘরের মধ্যে ওই শস্য বা সবজি চাষ করে। তো কাচের ঘরের মধ্যে কি করতে পারে? সূর্যের আলো ঢুকে ওই গাছগুলোকে ফটোসিনথেসিসে সাহায্য করে, কিন্তু ওই তাপগুলো আর বের হতে পারে না। এই যে তাপটা আটকা পড়া, এই আটকা পড়াকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট। তো আমাদের পৃথিবীতে কি হয় দেখো, পৃথিবীতেও কিন্তু সূর্যরশ্মি ঢোকে, কিন্তু ঢোকার পর ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণে, এই বিভিন্ন দূষণের কারণে এই তাপ গিয়ে ওজোন স্তর
ওখানে ফাটল লাগায় এবং এই তাপগুলো বিকৃত হয়ে যেতে পারে না বিধায় যে প্রভাবটা হয়, এই প্রভাবটার নামই হলো গ্রিন হাউস ইফেক্ট। তাহলে গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইজ দ্য গ্রাজুয়াল ওয়ার্মিং অফ দ্য এয়ার, মানে গ্রিন হাউস ইফেক্ট মানে হলো গ্রাজুয়াল ওয়ার্মিং, আস্তে আস্তে উষ্ণতর হয়ে যাওয়া। দ্য এয়ার মানে কি বাতাস কি হয়ে যায়, উষ্ণতর হয়ে যায়। সারাউন্ডিং দ্য আর্থ, পৃথিবীর চারপাশে বাতাস কি হয়ে যায়, উষ্ণ হয়ে যায় বা ঠান্ডা গরম হয়ে যায় পৃথিবীর চারপাশে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, কারণ কি বলো, কারণ হলো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হিট, তাপের কারণে। হিট মানে কি বলো, তাপ, HEAT, হিট মানে তাপ। আর শুধু যদি বলা হয় HIT হিট, সেই হিটের অনেক অর্থ আছে, ধাক্কা দেওয়া আছে, লাথি মারা আছে, এটা আছে হিট। তো বলছে কি অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ হিট বিং ট্রাপড, ট্রাপ মানে আটকা পড়া, ফাঁদে আটকা পড়া, তো এটাকে ট্রাপ বলা হয়। তার মানে তাপ আটকা পড়ে কিসের কারণে, ট্রাপড বাই এনভায়রনমেন্ট পলিউশন, পরিবেশ দূষণের কারণে। তাহলে পরিবেশ দূষণের কারণে তাপ আটকা পড়ে, সেই তাপ আটকা পড়ে পৃথিবীর চারপাশে যে বাতাস গরম হয়ে যায়, সেই গরম হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে কি বলা হয়, গ্রিন হাউস ইফেক্ট। আমি কি বোঝাতে পারছি? সামনে চলো। এখন বলছে দেখো যে দিস ইজ এক্সাম্পলিফাইড, এটাকে আরও শক্তিশালী করা হয়। এই গ্রিন হাউস ইফেক্টটা আরও কি হয় বলো, শক্তিশালী হয়। এক্সাম্পলিফাইড বাই দ্য ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড বার্নিং। তো ডিস্ট্রাকশন মানে আমরা সবাই জানি ধ্বংস, ডিস্ট্রাকশন মানে কি বলো, ধ্বংস। বাই দ্য ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড বার্নিং ডাউন, আর বার্ন ডাউন মানে পোড়ানো। তাহলে ধ্বংস করা এবং পোড়ানো, কি পোড়ানো, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট, উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার বনাঞ্চল মানুষ কী করে বলো, ধ্বংস করে এবং পুড়িয়ে দেয়। তো এই কারণে এই এনভায়রনমেন্ট পলিউশন আরও বৃদ্ধি পায়। এরপরে দেখো এই এনভায়রনমেন্ট পলিউশন বৃদ্ধি পাওয়ার আরও অনেকগুলো কারণ এখানে আছে। কি নাম্বারে বলছে ড্যাশ ট্রাফিক, তাহলে এখানে হবে বাই ট্রাফিক। ট্রাফিক মানে কি, দেখো এখানে তোমাদের একটা ভুল ধারণা আছে, বা আমাদের অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে যে আমরা মনে করি রাস্তায় যে জ্যাম লেগে যায় এটাকে ট্রাফিক বলে। না, আসলে এটা না, এটাকে ট্রাফিক জ্যাম বলে। তাহলে শুধু ট্রাফিক মানে কি, ট্রাফিক মানে হলো রাস্তায় যত গাড়ি ঘোড়া চলাচল করে, all the vehicles of a road as at a large। আচ্ছা, মানে একটা রাস্তায় চলাচলরত যত গাড়ি আছে সব গাড়িগুলোকে একত্রে কি বলা হয়, ট্রাফিক বলা হয়। তাহলে বাই ট্রাফিক দ্যাট ক্লগস আপ সিটি স্ট্রিটস, মানে কি শহরের রাস্তায় যেই ট্রাফিকগুলো, যেই গাড়ি ঘোড়াগুলো আটকা পড়ে থাকে। তো আটকা পড়লে কি হয় বলো, সেখানে মেশিন কিন্তু চলতে থাকে, সেখান থেকে কালো ধোঁয়া কি হয়, নির্গত হয়। সেই নির্গত ধোঁয়ার দ্বারাও কি হয় বলো, পরিবেশ দূষিত হয়। তাহলে আমরা পেলাম দিস ইজ এক্সাম্পলিফাইড বাই দ্য ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড বার্নিং ডাউন অফ ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট বাই ট্রাফিক দ্যাট ক্লোগস আপ সিটি স্ট্রিটস। এরপর বলছে কি দেখো বাই দ্য র্যাপিড গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রি, মানে আজকাল কিন্তু শিল্প কারখানা কি বলো খুব দ্রুত আকারে, খুব দ্রুত মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে। শিল্প কারখানা কি হচ্ছে বলো, খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটার নাম হলো র্যাপিড গ্রোথ। র্যাপিড মানে দ্রুত, গ্রোথ মানে বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধি, ইন্ডাস্ট্রি মানে কি শিল্প কারখানা। তাহলে শিল্প কারখানা বৃদ্ধির সাথে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা এয়ার গরম হয়ে যাওয়ার কি সম্পর্ক হলো এই যে সেখান থেকেও কালো ধোঁয়া নির্গত হয়, আর ওই কালো ধোঁয়া নির্গত হয়, সেই নির্গত ধোঁয়া কী করে বলো, পরিবেশকে দূষণ করে। এরপর বলছি কি দেখো র্যাপিড গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রি আমরা পড়লাম। দ্য ইউজ অফ ক্লোরোফ্লোরোকার্বনস, এই বানানটা তোমরা খেয়াল করো, সিএফসি এটা একটা গ্যাস, যে গ্যাসটা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এটা ব্যবহার করা হয় ফ্রিজে আছে, কিন্তু ফ্রিজ বা এসিতেও সিএফসি গ্যাস আছে, কিন্তু এখন হয়তো বা তারা একটু আধুনিক গ্যাস ব্যবহার করে, কিন্তু এই সিএফসি গ্যাসটা কিন্তু ওখানে ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে, সিএফসি গ্যাসটা কিন্তু ওখানে ব্যবহার করা হয়।
আচ্ছা, এরপরে আসো তাহলে সিএফসির ফুল মিনিং হলো ক্লোরো ফ্লুরো কার্বনস। এই বানানটা তোমরা একটু বাসায় পারলে মুখস্থ করে নিও। কার্বন বানান তো সহজ, সি আর কার্বিওএনএস বোনস কার্বনস, তাহলে এখানে থাকে হলো ক্লোরো ফ্লুরো বানানটা CHLORO ক্লোরো ক্লোরো, এভাবে মনে রাখবা ক্লোরো। তারপর হলো ফ্লোরো ক্লোরো ফ্লুরো FLOURO। আচ্ছা, এখানে একটা শব্দ আছে দেখো ফ্লাওয়ার, ফ্লাওয়ার মানে হলো আটা বা ময়দা, তো সেই শব্দটাও কিন্তু এখানে আছে। তাহলে ক্লোরো ফ্লুরো কার্বনস CFCs। তারপর দেখো ইন প্যাকেজিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস মানে কি, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস মানে কি, মানে প্যাকেটজাত করা, এরপরে হলো বাজারজাত করা, উৎপাদন করা, মানে ব্যবসায়িক পণ্য, এই সব জিনিস করতেও এই ক্লোরোফ্লোরোকার্বনটা ব্যবহৃত হয়। দ্য ইউজ অফ ডিটারজেন্টস, দ্য ইউজ অফ ডিটারজেন্টস, ডিটারজেন্ট তো বুঝো তোমরা, আমরা যে সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করি এটা এক ধরনের ডিটারজেন্ট। তো এই ধরনের যত ডিটারজেন্ট আছে এগুলো ইউজের কারণেও পরিবেশ কী হয়, কিছুটা হলেও দূষিত হয়, এটা বলছে দ্য ইউজ অফ ডিটারজেন্টস। এবার বলছে কি দেখো লাইক ওয়াশিং আপ লিকুইডস, ওয়াশিং আপ লিকুইড মানে কিছু আছে তরল, তরল ডিটারজেন্ট এগুলোর কথা বলছে, অ্যান্ড সো অন, এবং আরও বিভিন্ন জিনিস। অর্থাৎ এখানে তাহলে আমরা সার কথা যেটা পেলাম যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট মানে হলো এই পৃথিবীর চারপাশটা গরম হয়ে যায় পলিউশনের কারণে, তাপ আটকা পড়ে, আর সেই পলিউশনটা কীভাবে ঘটে এই সম্পর্কে আমরা একটা আলোচনা পেলাম। তাহলে আমরা হলো এক নম্বরে অ্যান্সার পেলাম, এ নম্বরে অ্যান্সার পেলাম হলো ওয়ার্মিং অফ, বি নম্বরে অ্যান্সার পেলাম ট্রাফট বাই, সি নম্বরে অ্যান্সার পেলাম হলো বাই, ডি নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম ডাউন, ই নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম বাই, এফ নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম আপ, জি নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম বাই, এইচ নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম ইন, আই নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম আপ, জে নাম্বারে অ্যান্সার পেলাম 1। এবার চলো আমরা এর পরের ধাপে যাই। এরপরে যেটা হয়েছে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নিয়ে তোমাদের সাথে মানে কথা বলতে চাই এখানে। হ্যাঁ, তো এটা হলো ঢাকা বোর্ড 2019-এ যে ফিল ইন দ্য গ্যাপটা এসেছিল, সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপের আনসার আমি তোমাদেরকে এইভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে কি করেছি, সাজিয়ে দিয়েছি। তো সেটা কি দেখো, সেটা হলো যে নোন টু, নোন টু, নোন টু। তাহলে নোন টু অর্থ কি বলো, সবাই বলো। নোন টু অর্থ পরিচিত, নোন টু অর্থ কি বলো, নোন টু অর্থ পরিচিত। তাহলে হিজ অনেস্টি ইজ নোন টু এভরিওয়ান, মানে তার সততা সকলের কাছেই কি বলো, তার সততা সকলের কাছেই পরিচিত, মানে সে যে সৎ এটা সবাই জানে। এবং এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে নোন টু সলভ করতে গিয়ে, যে অনেক সময় একটা তোমাদেরকে একটা মানে সাধারণত অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে দেওয়া হয় যে আই নো হিম। তো এখানে যদি বলো যে হি ইজ নোন বাই মি, সেটা কিন্তু হবে না। নো যদি কখনো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে আর বাই লাগে না, সেক্ষেত্রে নো এর সাথে কি বসে যায়, টু বসে যায়। অর্থাৎ তাহলে আনসার হবে আই নো হিমের আনসার হবে কি, হি ইজ নোন টু মি। আচ্ছা, এরপরে চলো সাফার ফ্রম। সাফার ফ্রম মানে হলো ভুগতে থাকা বা ভোগান্তির শিকার হওয়া। এখানে বলছে কি দেখো হি অফেন সাফার্স ফ্রম হাঙ্গার, মানে সে প্রায় ক্ষুধায় কষ্ট পায় বা ক্ষুধায় ভুগতে থাকে। এরপর দেখো ডিপ্রাইভড অফ, ডিপ্রাইভড অফ শব্দের অর্থ হলো বঞ্চিত। কি বলো, বঞ্চিত মানে মানে না পাওয়া আর কি, না পাওয়ার বেদনা, অভাব। হ্যাঁ, তো সেটার মানে কি বলছে দেখো হি ইজ ডিপ্রাইভড অফ কমফোর্ট, মানে সে সকল ধরনের আরাম থেকে বঞ্চিত। সকল ধরনের, সে আরাম থেকে বঞ্চিত। এরপরে দেখো লং ফর, লং ফর মানে আকাঙ্ক্ষা করা। হি ডাজ নট লং ফর ওয়েলথ, মানে সে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করে না। এরপর দেখো হ্যাঙ্কার আফটার, হ্যাঙ্কার আফটার, তো এটা কি বলো, হি নেভার হ্যাঙ্কার্স আফটার নেম অ্যান্ড ফেম, মানে সে কখনোই যশ এবং খ্যাতি, নেম অ্যান্ড ফেম একসাথে একটা ফ্রেজ, এটার অর্থ হলো যশ খ্যাতি বা যশ লাভ। হ্যাঁ, যশ লাভ করা বাংলাতে বলা হয়, বানানটা শুদ্ধ বানান হিসেবে আসে যশ লাভ। হি নেভার হ্যাঙ্কার্স আফটার নেম অ্যান্ড ফেম, মানে সে কখনোই যশ খ্যাতির জন্য ছুটে না।
বাই মিন্স শব্দের অর্থ হলো উপায়ে। যেমন দেখো, হি লিডস হিজ লাইফ বাই অনেস্ট মিন্স, বাই অনেস্ট মিন্স। আচ্ছা, এরপর দেখো, স্যাটিসফাইড উইথ অর্থ সন্তুষ্ট। হি হ্যাজ স্যাটিসফাইড, এটা হি হ্যাজ হবে না, সরি, এটা হি ইজ হবে। হি ইজ স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট হি হ্যাজ। আমি আবার একটু কারেকশন দিলাম, স্যাটিসফাইড উইথ হি হ্যাজ স্যাটিসফাইড, এটা হবে না, হি ইজ স্যাটিসফাইড উইথ হবে। হ্যাঁ, মানে সে যা কিছু আছে সেটা নিয়ে সে কি বলো, সন্তুষ্ট। রেসপন্সিবল ফর মানে দায়ী। বলছে কি যে পভার্টি ইজ রেসপন্সিবল ফর ইজ ডেট, মানে তার যে ঋণ, সেই ঋণের পিছনে কি তার দারিদ্র দায়ী বা দরিদ্রতা দায়ী। এটা 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 আবার বাংলার ভুল আছে, যে দরিদ্রতা বলতে হবে অথবা দারিদ্র বলতে হবে। তুমি দারিদ্রতা বলতে পারবে না, হয় তুমি দরিদ্রতা বলবা অথবা কি বলবা, দারিদ্র বলবা। তাহলে পভার্টি ইজ রেসপন্সিবল ফর ইজ ডেট, মানে তার ঋণের পিছনে দারিদ্র দায়ী। ডিপেন্ড অন মানে সবাই জানো তোমরা, নির্ভর করা। হি ডাজ নট লাইক টু ডিপেন্ড অন আদার্স, মানে সে অন্য মানুষদের উপর নির্ভর করতে চায় না, অন্যদের উপর নির্ভর করতে চায় না। তো এই পর্যন্তই আজকে থাকলো। তো আশা করি তোমরা ক্লাসটা তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমরা এটা থেকে উপকৃত হতে পারবা। এবং তোমরা যদি কোনো সমস্যা অনুভব করো, সেক্ষেত্রে আমাকে তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো, অথবা ইনবক্স করতে পারো, অথবা ফোনেও তোমরা জানতে পারো। এবং ক্লাস শেষে এটা তোমরা লাইক করবা, শেয়ার করবা, এবং ক্লাস যে এরকম হচ্ছে এটা তোমার অন্যান্য বান্ধবীদেরকে, তোমার ক্লাসমেট যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দিবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।